आमे अनेक समय प्रश्न करूँ महाशिवरात्रि माने कौन अच्छी दीप जालिबार माने कौन अच्छी एत तेल कहीं पोड़ा होते कहीं क्षीर ढला कहीं महादेवंकर शिवंकर जो लिंग पूजा करा चारिआडे। अच्छा जदि कौन सी व्यक्ति इति शक्तिमान सृष्टि करिपारे ध्वंस करिपारे विषपान करिपारे निज मस्तक गंगा भली पवित्र नदी को मध्य धारण करिपारे एमती लोक तांकर ठिकणा कौन मानसिक स्तर रे आपण जदि शक्तिमान हेबे एवं जार प्रभाव गोटे शारीरिक स्तर रे मध्य पड़े अर्थात मानसिक स्तर रे जदि आपण शक्तिमान ताहले नहीं केवल शारीरिक स्तर रे आपण शक्तिमान हो पारे। ये दुनिया रे समस्ते जदि शिव शक्तिमान बोलिकी क्या भावु था प्रतीक भाव में शिवंकर प्रतीक भाव में ताहले तांको त्याग करने को पड़ो। कहीं महाशिवरात्रि भाव में ये दिन को पूजा करा जाउची कहीं लोक मैंने मंदिर जाए आज शिवंकर पूजा करुँच कहीं सन्धार लोक मैंने दीप जलैकरी मंदिर को आलोकित करुँच। हेलो नमस्कार मु डॉक्टर राजाराम शतपथी पावर कॉरिडोर को आपण मानक स्वागत। आज गोटे पवित्र दिन महाशिवरात्रि भारत वर्षर कौन सी देवालय नहीं जोठी कि आज लोक मैंने जाइचंती पूजा करना सब जगह लोकों भिड़ सारा देश रे देखा गले प्रत्येक देवालय जोठी शिव अच्छा से सब चलचंचल हो पड़ी जीवंत आज जीवन जमी मिल जाइए। केवल सेतिक नुहे संध्या हवा मात्रे समस्त अपेक्षा रखिंट देउल भितर दीप जल अपेक्षा रखिंट केतबेले से महादीप उठिब। तेणु आज कहवा गले शिवंकर दिन आज मध्य भारत वर्ष रे आउरी एक बड़ घटना देखा मिलूँ कौन ना जो कुंभमेला आरंभ होता गत 45 दिन चली आज तार शेष दिन अर्थात पापनाशिनी गंगारे बुड़ देवाई सारा देश कोटि कोटि लोक मैंने जी सब जाऊले आज से यात्रार शेष दिन मकर संक्रांति आरंभ होता आज महाशिवरात्रि शेष हो। अनेक समय मन को प्रश्न आसे जितेबाला आधुनिक मनीष ए विषय सब चिंता करे कौन है शिव कौन है दिन कहीं महाशिवरात्रि भाव में ये दिन को पूजा करा जाउची कहीं लोक मैंने मंदिर जाए आज शिवंकर पूजा करुँच कहीं सन्धार लोक मैंने दीप जलैकरी मंदिर को आलोकित करुँच कौन पे से अपेक्षा रखिंट केतबेले महादीप उठिब तांकर मनस्कामना पूर्ण हम अनेक केते कथा मन में भाविकी शिवंग मंदिर को जाइथांती। ये शिव चरित्र हिंदू धर्म रे किए हिंदू धर्म रे हमें देखा मिले अनेक चरित्र कौन से सब चरित्र ता भीतर शिव होचंती जहाँ को कहा जाए ये होचंती सबुठु मुख्य चरित्र माने हिंदू धर्मर पुराण रे जेते सब चरित्र जो वर्णना करा जायछि शिव को सबुठु आगे रखा जायछि। तार कारण होची से सृष्टिकर्ता से मध्य ध्वंस कर दी पारंती तांकर एते शक्ति ये पृथ्वी मध्य से ध्वंस कर दी पारंती से सृष्टि करचंती से नष्ट भी कर दी पारंती तांकर इंगित रे सारा दुनिया परिचालित होची। एई भली एक चरित्र को हिंदू धर्म रे वर्णना करा जाय जाको शिव बोली कहा जाउची। खाली सेतिक नुहे कौन सी समालोचना कौन सी विपद को से केबे भ्रुक्षेप करती नहीं से नीलकंठ आकंठ विषपान कले मध्य तांकर किछि क्षति होवार नहीं तांकर से धैर्य अच्छी तांकर से शक्ति अच्छी आकंठ विषपान मध्य से करि पारंते से नीलकंठ। केवल सेतिक नुहे भगीरथ जेतेबेले गंगा को स्मरण करथिले तपस्या करथिले धरित्री के आनिया पई तांकर मूल उद्देश्य कौन थिला
ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜମାନେ ଥିଲେ ଋଷି ମୁନିଙ୍କର ସେ ଅଭିଶାପରେ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଜଳୁଥିଲେ ପୋଡ଼ି ହେଇକରି ମରୁନଥିଲେ। କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଦୁଃଖ ମୋଚନ ପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଗଙ୍ଗା ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହିଁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପାପନାଶିନୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଅଣାଗଲା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଭଗୀରଥଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ଯେଉଁ ଜଳୁଥିଲେ। ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗଙ୍ଗା ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ପାପନାଶିନୀ ଗଙ୍ଗା ସେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ, ବିଷପାନ କରିପାରେ, ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ପବିତ୍ର ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରେ, ଏମିତିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଠିକଣା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଠିକଣା ମଶାଣୀ। ଯାହାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଅଛି ସେ ପୁଣି ମଶାଣୀରେ କାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି? ଯାହାଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଅଛି ସେ ମଶାଣୀର ପାଉଁଶ ବୋଳିକିରି ସବୁ ଦେହଯାକ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାହାଙ୍କର ଟିକେ ଅଛି ଥିଲା ବାଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ଆହୁରି ଭଲରେ ରହିପାରିବା, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଖାଇପାରିବା, କେତେ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବା, କେତେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଶିବଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଧରି ନିଆଯାଉ ସେ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଚରିତ୍ର ବୋଲିକରି ବି ଧରି ନିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଳ୍ପନାରେ ଏତେ କଥା ସବୁ ଶିବ ଚରିତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଆପଣ ନେତା ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ, ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯଦି ଶକ୍ତିମାନ ହେବେ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣ ଶକ୍ତିମାନ ତାହେଲେ ଯାଇ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇପାରିବେ। ଶିବ କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିମାନ ନଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ, ସେ କାହିଁକି ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଥିଲେ? ତାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର ହେଲା ତ୍ୟାଗ। ଯିଏ ନେତା, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ, ଯିଏ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଯିଏ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲିକରି କହୁଛେ, ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ତ୍ୟାଗ ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଦୂତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଶିବ ଶକ୍ତିମାନ ବୋଲିକିରି କାହାକୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ, ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସେଇ ଦିନ କ'ଣ? ସେ ଦିନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଦିନ। ଯାହାଙ୍କଠେ ଆମେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଶକ୍ତିମାନ ଚରିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛେ। ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଦିନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଦୀପ ଜାଳିବାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଏତେ ତେଲ କାହିଁକି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଏତେ କାହିଁକି କ୍ଷୀର ଢଳା ହେଉଛି, କାହିଁକି ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ଶିବଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଶିବାଳୟକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ପଥର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପଥର ଲିଙ୍ଗରେ ଘର୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ କାହିଁକି ଏତେ କଥା ସବୁ କରାହେଉଛି, ସେଠି କ'ଣ ଦରକାର ଏସବୁ। ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଏ ଆମ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଆମର ବାସ୍ତବତା, ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥାରେ ଅଜ୍ଞ ଅଛୁ, ଜାଣିନୁ।
ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିକି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ ସେଇ ଶକ୍ତିର ଦିନ, ଉର୍ଜାର ଦିନ, ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆପଣ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବସିକରି ମହାକାଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ ଥରେ ଭାବିଲେ ଏ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ତାରାମାନେ କିଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ତାରା ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ତାରା ନୁହନ୍ତି। ଅନେକ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାରାରେ ପଶିଯିବେ, ଇତି ବଡ଼ ସେମାନେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ, ଏ ମହାକାଶର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି, ଶେଷ କେଉଁଠି? ଏଇ ଯେଉଁ ତାରାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାକାଶରେ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ବୁଲୁଛି, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛି, ସେମିତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଚାରିପାଖ ଯାକ ବୁଲୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ସୌରମଣ୍ଡଳ କାହିଁ ନ ହୋଇଥିବେ? ଯଦି ବୃହତ୍ ସୌରମଣ୍ଡଳ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହା ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଏତେ ଜାଗା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ମହାକାଶରେ କ'ଣ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି? ମାନେ ଆପଣ ଏଉଥିରୁ ୟାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ମନରେ, ସେଇଥିବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେ ଚରିତ୍ରମାନେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ, ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଶିବ ସେଇ ମହାଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଦୁନିଆ, ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁନିଆ, ଆମର ସାମାଜିକ ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଶିବ, ରାଜ୍ୟ ହଉ, ଦେଶ ହଉ, ମହାଦେଶ ହଉ, ସାରା ପୃଥିବୀ ହଉ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିବ ଦେଖୁଛେ। ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛେ? ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ତ୍ୟାଗ। ଅନେକ ସମୟରେ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କ'ଣ କହୁ? ଆମମାନେ ଯେତେ ଯାହା ପଛେ ଖରାପ କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନେତା ଆଦି କେଉଁଠି 5 ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବେ ଏବଂ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ ବା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରୁ। ତାର କାରଣ, ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ହେଲୁ ନହେଲୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ନେତା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ନେତା ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦୀ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଏ ଉର୍ଜାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଏ ଶକ୍ତିକି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ଏ ଶକ୍ତିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ହେ ମହାଶକ୍ତି, ହେ ଦୁନିଆର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ହେ ଦୁନିଆକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ମହାଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଶକ୍ତିରୁ କାଣିଚାଏ ମୋ ଭିତରେ ଆପଣ ସଞ୍ଚରିତ କରାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ଖରାପ କାମ ଯେମିତି ନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବନି। ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି ଆସିବ, ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ଯେମିତି ଆସିବ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସେ। ମୁଁ ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ କାହିଁ ମୁଁ ନ ହୋଇପାରିବି? ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ସବୁ ଲୋଭ ମୋତେ ଯେମିତି ଗ୍ରାସ ନ କରୁ? ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବି ଏବଂ ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ସେଇ ଆଦର୍ଶରୁ ମୋତେ କାଣିଚାଏ ମିଳୁ। ଆଜି ଦିନର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଏଇଆ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜି ଦେଖିବେ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ୍ଷମତାର ଅଳିନ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମହାଶିବରାତ୍ରିଙ୍କ କଥା, ଶିବଙ୍କ କଥା। ନମସ୍କାର। चिकालिका बम्बालिका चिकी बम्बा आम धान आम खेत बा बा कि खुशी म बोतल खुशी आनिचिलो साबी प्रति 1 केजी बिहन रे 5 मिली रे इफको नानो डीएपी तरल पकई बिहन उपचार करिवि कले धान कपा मका हो पनी परिबा गजा बाहरिबो दमदारिया चेर कांड पत्र शीघ्र बढ़िबो देखिबु अमल केमिति हबो इफको नानो डीएपी तरल सार चासी भाई मने प्रयोग कर।